अज बहुत बड़ा इतिहासक दिहाड़ा है। अज दे दिन साहिब कमाल सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए सन। ते इतिहास दे विच आपां सारे जाणदे हां कि जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे ने उन्हां दी उम्र केवल 9 साल दी है। 9 साल दी। हुण 9 साल दी उम्र दे विच गुरता गद्दी ते विराजमान होए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपने हत्थीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गुरियाई दी बख्शिश करके गए। ते उस वेले हजूर दा नाम भी गोबिंद राय सी। इन्नी छोटी अवस्था विच महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए। इहदे पिछे कारण की है, अज आपां ओहदी सांझ करनी है। साध संगत, जिस वेले औरंगजेब अपने भरावां नूं कतल करके पिता नूं कैद करन तों बाद दिल्ली दे तख्त ते बहिंदा ते ओहने उस वेले एक इकरार कीता सारे ही अपनी जमात दे धार्मिक आगूआं दे नाल, कहंदा हुण आपां इस्लाम दी बेहतरी वास्ते सारे ही कर्म करांगे, इस करके तुसीं मेरी पूरी सपोर्ट करो। ते इस्लाम धर्म दे अंदर जिन्ने भी कट्टर लोग सन उन्हां सारियां ने औरंगजेब दा बड़ा समर्थन कीता। आख्या कि जे ये तख्त ते बह गया ते इस्लाम दे वास्ते बड़ा चंगा होएगा, गैर इस्लामिक लोकां नूं धक्के नाल इस्लाम दे दायरे विच लिआंदा जाएगा। ये सिलसिला अज भी बादस्तूर जारी है। अज भी लोग चाहुंदे ने कि जे फलाना बंदा प्रधानमंत्री बन जाए तो साडी कम्यूनिटी नूं बड़ा फायदा होएगा, असीं सारे अपने वर्गे बना लांगे। ये अज भी सिलसिला जारी है, उस वेले भी हुंदा सी। सो औरंगजेब जदों तख्त ते बहिंदा है तां उहने कुछ ही समय बाद जिहड़ा बनाया होया प्रोग्राम सी, जिस नीति दे तहत उहने सारा काम करना सी, नीति शुरू कर दित्ती। उन्हें नीति दे तहत लोकां अगे जाके ये ऐलान रखिया कि जां ते तुसीं मुसलमान बन जाओ, नहीं ते तुहाडे कोलों जीण दे अधिकार खो ले जाणगे, तुहानूं जिंदगी जिउण वास्ते भी तरले लैणे पैणगे। इहदे फलस्वरूप की होया, पूरे ही हिंदुस्तान दे अंदर गैर मुस्लिम लोकां दे उपर जुल्म ढाउणे शुरू कर दिते गए। हिंदुस्तान दे अंदर उस वेले जिहड़ी वड्डी आबादी है हिंदू परिवारां दी सी, तो बहुत सारे लोकां ने उस वेले अपनी जान बचाउण वास्ते इस्लाम धारण कर लिया, मुसलमान होना मन गए। जिहड़े लोग नहीं सन मनदे उन्हां दे उपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जांदा सी। जिस वेले ये सिलसिला चल पिया ते उस वेले बहुत सारे लोग सहमे हुए हन, डरे हुए हन। ते याद रखण योग बात है, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बहुत वड्डे प्रचार दौरे करके लोकां नूं तरवास दित्ती, ढारस दिता। आख्या तुहानूं घबराउण दी लोड़ नहीं, जुल्म करना तां पाप है। हजूर ने आख्या जुल्म सहना भी पाप है। जुल्म करन वाला वो ते पाप कर ही रहा, जुल्म सहन वाला भी पाप कर रहा, जुल्म सहना भी पाप। इस करके तुसीं तगड़े होवो, घबराउण दी लोड़ नहीं। उत्थे हजूर सच्चे पातशाह जी ने फिर बहुत सारे मिथिहासक हवालियां दा जिक्र करदियां होइयां आख्या, आ वेखो ये सारे लोग किवें इन्हां ने जुल्म के खिलाफ डट के मुकाबला किया। इस करके जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की आपां बाणी पढ़ते हाँ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਗਣਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਢੇਰੀ ਢਾਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਡਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਘੜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਜੂਰ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਚੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ
ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ? ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਝੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸਨ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਚੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਵੇਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਬਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਨੇਊ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਬਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਆਪ ਹੀ। जिस तज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जिंदगी की क्या बात है, ये तो आनी जानी है। साध संगत, जिंदगी ते आउण जाण दा खेड़ है, पर जेड़ा बंदा कोई जिंदगी विच बहुत वड्डा कारनामा कर जांदा, लोग याद उहनूं रखदे ने। हुण हजूर सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहिब तो जाना है ते अज दे दिहाड़े सतगुरु पातशाह सन 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। गुरु ग्रंथ साहिब जी का समुचिया संगतां दा धन्नवाद। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम आ